तदा घर में रोटियां करने का नहीं, सलाह करने का नहीं, मर्द बटाने का कौन जाने का दिन निकलेंगे फजर जाता इन्हीं करने से क्या मर्दा को छोड़ने लगी, मर्दा कामा जल्दी बैका जाल छोड़ने लगी। और पब्लिक एक गाड़ी पे कम से कम 140-160 तक बैठ रहा है। ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ? हम लोग गाड़ी देते हैं, अब कंडक्टर को देते हैं, हमला भी देते हैं, हमें फिर भी सामान लेकर जा रहे हैं। ಏನ್ ಲಾಭ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ। ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಬಸ್ಸಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಆಟೋದವರಿಗೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ದವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ। स्वागत है आपका यूटीवी न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नेकुरी। अभी हम फिलहाल मौजूद है सेंट्रल बस स्टैंड में। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जैसा कि जो है कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद कर्नाटका में जो 5 योजना की जो गारंटी की गई थी, उसमें जो है एक जो गारंटी थी, जो शक्ति योजना के तहत जो महिलाओं को जो है कर्नाटक में जो है टिकट फ्री बस की जो योजना है, बस फ्री करके आप देख सकते हैं। बस की वजह से काफी सारे जो लोग हैं, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है सीटों के लिए यहाँ पर जो है झगड़ा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो बस है यहाँ पर फुल जा रहे हैं, और जो बस ड्राइवर उनका कहना है कि जो लिमिट रहती है वो लिमिट पार हो रही है। 100 और 100 के ऊपर जो है पैसेंजर को डाल के ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जब से सरकार ने जो है बस फ्री का जो योजना लागू किया है, उसके बाद जो पुरुष को जो है सीट नहीं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल बस स्टैंड में जो है यहाँ पर जो है काफी सारे, जैसा कि एक मेले में जो पब्लिक देखने को मिलती है, ऐसा ही यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी आए हैं यहाँ पर। सीट नहीं मिल रही, सीट नहीं मिलने की वजह से जो है लोग जो है खिड़कियों में से चढ़ रहे हैं, और जो ड्राइवर की जो सीट रहती है वहाँ से चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी सारे बैठ रहा है। हमारे बस में लिमिट कितनी है? लिमिट हमारा है 50 है। 50। यहाँ 50 रहती भी सामान लेकर जा रहे हैं। हमें 150-160 तक बैठ रहे हैं। पैसेंजर मर्द माने रहते हैं खालिश में कम से कम 20-25 रुपए, पूरा लेडीज ही है, और फिर भी हम सामान लेकर जा रहे हैं। हमारे को इससे जब से सरकार जो है शक्ति योजना जब से लागू करी महिलाओं को, तुमने कैसी तकलीफ हो रही है इसमें? जो तकलीफ ड्राइवर कंडक्टर को हो रही, ऐसा हो रही तो पब्लिक ज्यादा हुई, पब्लिक जो कंट्रोल, लेडीज को कंट्रोल नहीं करने का नहीं हो रहा। अभी मर्द माने को बोल सकते हैं और लेडीज नहीं बोल सकते। अभी फिर भी हमें क्या है 200 सीट भी ले जा रहे हैं, 150 भी ले जा रहे हैं, 140 भी ले रहे हैं। इस
मजेस्टिक कमी नहीं हो रहा है ट्रैफिक। हमें ज्यादातर हमने देखने में आ रहा है कि लोग खिड़की को टंगे हुए और बस को टंगे हुए जा रहे हैं। हाँ, पूरा बस फुल हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें क्या उनको समझा को अंदर ले रहे हैं, अंदर लेकर बीच बटाले को जा रहे हैं। और कई जगह देखने को मिल रहा है कि पैसेंजर और कंडक्टर के बीच झगड़ा भी हो रहा है। झगड़ा भी हो रहा है, सामान लेकर जा रहे हैं। हम लोग गाली देते हैं, अब कंडक्टर को देते हैं, हमला भी देते हैं, हमें फिर भी सामान लेकर जा रहे हैं। तुम्हारी सरकार की क्या आग्रह है? सरकार से फायदा है अभी ये बस थोड़ा ज्यादा करना और कंडक्टर ड्राइवर भी ज्यादा करना और माल सप्लाई अच्छा करना। और माल भी नहीं है, टायर साहब बराबर नहीं है, फाटा कट हो रहा है, नेटवर्क सिस्टम नहीं है और तकलीफ हो रही है। ड्राइवर कंडक्टर तकलीफ हो रहा है और इसका अच्छा करे तो अच्छा होता है। आपका नाम? अब्दुल रहमान महबूब साहब मनियार, जालवाल। इंतजार घर में रोटियां करने का नहीं, सलाह करने का नहीं, मर्द बटाने का, कौन जाने का। दिन निकलेंगे फजर जाता हूँ कहाँ, दररोज राबे 400 पगार है, 30 रुपये बस भाड़े को अस्तर, 100 बच्चा परेशान, घर में 67 को जाने दी। ये फ्री करना चाहता, फ्री करने से क्या मर्दा को छोड़ने लगी, मर्दा कामा त्यानी बैकन जाग छोड़ने लगी। बहुत तोंಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕನಕ, ಮನ್ಯಾಗ ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಸುಗಳದು ಕಬರಿಲ್ಲ ಹಡ್ದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಾಗ ಒಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ತುಳಿಯೋದು, ಗಂಟಾಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡೆ ದಿನ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋರ್ಮಳ ಹರ್ಕೋತಾರ, ಕಿಚ ಹೊಡೆಯೋರು ಬರ್ತಾರ, ಅದಿಟ್ಟು ಹೊಯ್ಕೋತಾರ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲಾಗ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋತಾವ, ಅವಾಗ ಹೊಯ್ಕೋತಾರ. ಹಾಂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ರೀ, ತಾಂಬಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಾಂಬಾಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮುಂಜಾನೆ 11ಕ್ಕೆ ರೀತಿದೀವ್ರಿ, ನಾ ಬಸ್ ಇಲ್ರಿ. ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಏನ ಬಸ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ಯದ, ಬಂತಾಳ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೊರ್ನಾಳ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹದ್ರೆ ನಾಯಿ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ದೇವ್ರು ಮಾಡೋಣ ಹ್ಯಾಂಗ ನೀರ್ತಾವ ಹಂಗ ಹಾಕಿದ್ರ ತಾನೇ ಜಕ್ಕ ತೋತಾರ. ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಅನುಕೂಲ, ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಕೌಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸಾಲ ಯಾವನು ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಆ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನಲ್ ಕೌಲಿ ಕಾಲಾಗ. ಇದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡು, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡು, ಒಟ್ಟು ದುಡಿಯಲಾಗ್ಯಾರ ಮಕ್ಳು. ಅವರು ಗಂಡಾಳ ದಾರು ಕುಡಿಯೋರು, ಅಕ್ಕಿನ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟನಂತೇಳಿ ಇವ್ರು ಹೆಂಗಸೂರು ಸಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಇವ್ರು ನೋಡಲಾಗ್ಯಾರ. ಹಾಂ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕೌಲಿ ಕ್ಯಾನಲ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈತಗೆ ಯಾವನು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಫ್ರೀ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀರಿನ ಸವಲತ್ತು ಮಾಡನ್ರಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಡ ನಮಗೆ, ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಇದು ಬಸ್ಸಿಂದು. ಅವ್ರ ಹೆಂಗಸರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಾರಿ ಇವರು. ಮೊದಲು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡನ್ರಿ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದನ ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರ. ಈಗ ಇದೇನು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಸೋದು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಏನು ಈಗ ದಿವಸ ಬಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ 4 ಮಂದಿ ಬರೋದು, 10 ಮಂದಿ ಬರ್ಲಾತ್ತಾರ, ಹೆಂಗಸೂರೇ ಬರ್ಲಾತ್ತಾರ. ಗಂಡಸೂರು ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮತ್ತೇನು ಈಗ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಏನೋ ದವಾಖಾನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಅನ್ನೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೀ? ಇದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಉಪಯೋಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರೋ ಒಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ. ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ರೀ? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತೆಗಣಿ ಬಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೊಳಕ ಅವ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಟ್ಟಾರ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಶಾಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕುಂಟ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜನತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಹೆಪ್ಪತ್ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನ? 33 ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನ್ ಲಾಭ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ರೋಡ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅನ್ನದಾಶ್ರಮ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ, 10 ಕೆಜಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಖುದಿ ಬಿಜಾಪುರದವ್ರು, ನಾವು ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಈಗ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಕ್ಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು 4 ಇದಾರ ಮನೆಗೆ ಪುಕಾಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಮಾಡು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು.
ಮನೆ ಮಾಲಕರಾಗಿ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನ ಮನ್ಯಾಗ. ಬಸ್ಸಿನ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಆಟೋದವ್ರಿಗೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾನ್ದವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ. ಈಗ MBBS MBD ಯಾವ್ಯಾವ ಸಾಲಿ ಕಲ್ತು ಕೂತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗಳು ಕೂತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಆಟೋ ಮನಿ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚ ಕೂತಾವ. ಅವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕ? ಅವ ಅಪ್ಪ ಇರ್ತಾರ ದೊಡ್ರು, ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ತಾ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗಿತಾವ ಒಬ್ಬವ. ಆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೀತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, JDS ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ತನ್ನ ಮನಿ ಹೆಂಗ ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಹೊರಗೂ ಹಂಗೆ ಆಳ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ನೋಡಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡ್ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಾವ್ ಹೋಗುದ್ ಬಿಡ್ಬೇಕೀಗ. ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಸೀಟೇ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೀಟೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗ. ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದಾರೆ. ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ? ಮಾಡಿ ನೀತಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರ ಆಟ ಆಡ್ರಿ, ಅನ್ನದಾಸನ ಮಾಡ್ರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರು ಇವ್ರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಕ್ರೆ ಇವ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತಿದ್ರು. ಹಾ, ಸರ್ಕಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಏನಾಯ್ತು ಒಂದ್ ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಬಡಬರ್ಗರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಗುಡಿ? ಅವ ನಮ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿಲಾಗ ನಿಂತೇವ್ ನಾವ್. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, 2 ತಾಸು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಅದಾರ ಒಟ್ಟು ಮಂದಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರೇ. ಹಾಂ, ಅದೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡಸರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾವು ಆಧಾರಗಾರಿ. ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವು? ಮುಂಜಾನೆ 9:30 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ, सीट बस कालिड्लक जागिला। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।